হেল্ল' ফিউচাৰ অফিচাৰ্ছ ৱেলকাম টু কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ আজি মই মঞ্জিত সুজুৰে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ NMS অফ 20th জুনলৈকে আজিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকসমূহ চাওঁ আহক আজি আছে জইণ্ট ডক্ট্ৰাইন ফৰ চাইবাৰ স্পেচ অপাৰেশ্যনছ অন দ্য হিন্দুকুচ হিমালয়ান স্নো আপডেট ইউনিয়ন কেবিনেট গিভছ go ahead to increase MSP of 14 kharif crops skill development container port performance index তো আমাৰ মেইনছৰ টেষ্ট চিৰিজসমূহ চলি আছে সম্পূৰ্ণ অনলাইন আৰু অফলাইন মাধ্যমত আমাক আমাৰ হাতগাঁও আৰু জালুকী চেণ্টাৰত যোগাযোগ কৰক এতিয়া চাওক আমাৰ মেইন টপিকটো Chief of Defense Staff released the Joint Doctrine for Cyberspace Operation during Chiefs of Staff Committee চমুকৈ COSC meetings এতিয়া চাওক এইটো কি কৰিছে The doctrine emphasizes understanding military aspects of cyberspace operation and provides conceptual guidance to the commanders, staff, and practitioners for planning and conducting this operation. আমাৰ যে যিবিলাক চাইবাৰ স্পেচ অপাৰেশ্যন থাকিব সেইবিলাক যাতে আমি ঠিকদৰে চলাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কি কৈছে তেওঁলোকে গাইডেঞ্চ দিছে কামাণ্ডাৰ যিবিলাক তাত ষ্টাফ থাকিব আৰু যোনে এইবিলাক অপাৰেট কৰিব সেইসকলক It aims to raise awareness among the warfighters at all levels about the importance and execution of cyberspace operation. Preventing hostile actions in cyberspace which can impact nation's economy, cohesion, political decision making, and ability to defend itself highlights the need of joint doctrine. এতিয়া চাব significance of joint doctrine. Joint doctrine significance কি হয়? It provides conceptual guidance to commanders of armed forces, staff, and practitioners in planning and conducting cyberspace operation. ই আমাৰ সৈন্য বাহিনীৰ ষ্টাফসকলক আৰু যোনে তাত যুদ্ধ কৰিব তেওঁলোকক কি কৰে চাইবাৰ স্পেচ অপাৰেশ্যনসমূহ কণ্ডাক্ট কৰাত আৰু প্লেনিং কৰাত সহায় কৰে আৰু কি was development of joint doctrines is crucial for promoting jointness and integration which are actively pursued by goal of Indian Armed Forces. To release this doctrine is a significant step forward in advancing the ongoing process-related cyberspace operation. এতিয়া চাওক আমি কি চাইবাৰ স্পেচ যে শব্দটো জানি আছো তাৰ ৱাৰফেয়াৰ চাইবাৰ স্পেচ ৱাৰফেয়াৰ কি চাওক এইটো হৈছে cyber attack by a state or non-state actors that either constitute serious threat to nation's security or are conducted in response to a perceived threat against nation's security মানে কি হয় এয়া এটা চাইবাৰ এটাক হয় যেটো ইন্টাৰনেটৰ মাধ্যমে কৰা যায় আৰু যি কৰিব পাৰে ই দেশৰ বিভিন্ন সমস্যাত অসুবিধা সৃষ্টি কৰিব পাৰে এটা চাইবাৰ এটাকে কি কৰে চাব ইট ক্যান ডিসেবল অফিচিয়েল ওয়েবসাইট এন্ড নেটৱৰ্কস disrupt or disable essential service steal or alter classified data cripple financial system এই সকলোবিলাক কি কৰিব পাৰে এটা চাইবাৰ এটাকে সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে আৰু যেটো কি হ'ব দেশৰ কাৰণে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক হ'ব গতিকে যেটো জয়েন্ট ডক্টৰাইন বহাইছে তাৰ জৰিয়তে আমাৰ আৰ্ম ফোৰ্সেছক সতৰ্ক কৰি দিয়া গৈছে যে তেওঁলোক যদি হাজু হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে সেটস অফ স্কিল ৰেডি কৰা গৈছে ডিউটিজ ৰেডি কৰা গৈছে প্ৰসেছ ৰেডি কৰা গৈছে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই চাইবাৰ প্লেস ওয়াৰফেয়াৰ বিলাকত তেওঁলোকে এতিয়া ভাগ ল'ব পাৰিব গতিকে এইটো যথেষ্ট আদৰণীয় ষ্টেপ হৈছে সৈন্য বাহিনীৰ ফালৰ পৰা এতিয়া চাওক হিন্দুকুচ হিমালয়ৰ পৰা এটা পইণ্ট আহিছে The Ganga River Basin, এটো কি হয় ইন্ডিয়াৰ সবতকে লাৰ্জেস্ট ৰিভাৰ বেচিন হয় reached a record low snow persistence in 2024. The Hindu Kush Himalaya Snow Update of the International Center for Integrated Mountain Development, চমুকৈ ICIMOD, has reported. তো কি দেখা গৈছে আমাৰ যেটো গংগা ৰিভাৰ বেচিনত যেটো মানে বৰফ পৰি আছিল স্নোফল হৈ আছিল সেইটো আগতকে কি হৈছে কমি গৈছে তো আগতকে কি হোৱা যেটো মানে ইস্যু আছে সেই বিষয়টি আমি এড্ৰেছ কৰিম Snow persistence and Hindukush Himalayas. Snow persistence is the fraction of time of snow on the ground. এইটো কি হৈছে বৰফ কিমান সময় পৰি আছে সেইটো এটা হিসাব হয় When the snow melts, it provides water to people and ecosystem. In the river basin of Hindukush Himalaya, চমুকৈ HKH, snow melt is the biggest source of water in the streams, contributing 23% of the runoff to the region's 12 major river basins every year. তো দেখা যায় কি প্ৰায় 23% water যেটাৰ পৰা হিন্দুকুশৰ পৰা অলপ 12টা ৰিভাৰ সিস্টেম আছে তাত ই প্ৰভাইড কৰে The Hindukush Himalaya mountain extended around 3500 kilometer
over 8 countries কাকা কভাৰ কৰি আফগানিস্তান বাংলাদেশ ভুটান চাইনা ইণ্ডিয়া নেপাল ম্যানমাৰ আৰু পাকিস্তানক ই আৱৰি আছে these mountains are also called water towers of the Asia এটো কি কয় এছিয়াৰ water tower বুলি কয় because they are the origin of 10 crucial river system on the continent তো কি হয় প্ৰায় 10টা ৰিভাৰ ক্ৰুচিয়েল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰিভাৰ মানে সিস্টেমৰ কাৰণে মানে পানী যোগান ধৰে সেইকেইটা আছে আমু দৰিয়া ইণ্ডাছ মানে সিন্ধু গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইৰাৱতী চালুইন মেকং ৰিভাৰ ইয়াংচি ইয়েলো ৰিভাৰ আৰু তাৰিম নদীৰ কাৰণে কি কৰে লাইফলাইন হিচাপে কাম কৰে The river basin provide water to 1/4 of the world population. গতিকে দেখা যায় প্ৰায় আঠখন ইম্পৰ্টেণ্ট দেশক কি কৈছে য'ত জনসংখ্যা সৰ্বাধিক ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ এইসকলক তেওঁলোকে পানী যোগান ধৰি আছে গতিকে কি কৰিব পৃথিৱীৰ প্ৰায় 1/4 পপুলেশ্যনক ইহঁতে পানী যোগান ধৰে and are a significant fresh water source for 240 million people in the Hindu Kush Himalayan region. এইখিনি মানুহৰ উপৰিও প্ৰায় ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ডাইৰেক্ট সেই পানী খাব পাৰি লুনীয়া পানী নহয় চল্ট ৱাটাৰ নহয় ফ্ৰেছ ৱাটাৰ হয় প্ৰায় 240 মিলিয়ন পিপুলক য'ত হিন্দুকুশ হিমালয় ৰিজনছত আছে এই যোগান ধৰে এতিয়া চাব দ্য হিন্দুকুশ হিমালয়া ৰিজন হেভিলি ডিপেণ্ড অন দ্য ক্ৰায়স্ফিয়াৰ এইটো কি হয় ফ্ৰজেন ৱাটাৰ অন দ্য যিটো আমি এতিয়া ক্ৰায়স্ফিয়াৰৰ কথা কৈছোঁ ক্ৰায়স্ফিয়াৰত কি থাকে আমাৰ এইটো কি হয় ইজ এন অল encompassing term for proportion of Earth's surface water, where it is on solid form, including sea ice, lake ice, river ice, snow cover, glacier সকলোবিলাক এই ইয়াত ক্ৰায়স্ফিয়াৰত কি হৈ থাকিব ৱাটাৰ এইবিলাক ফ্ৰজেন অৱস্থাত থাকে সেইবিলাক দেখাইছে স্নো হৈ থাকিব আইচ গ্লেচিয়াৰ হৈ থাকিব সেই অৱস্থাত ই ডিপেণ্ড কৰে কাৰণ হিন্দুকুশ হিমালয়ৰ পৰা যিমান তাত ক্ৰায়স্ফিয়াৰ থকা অৱস্থাত পানী আছে তাৰ পৰাই 23% এমাউণ্ট নদীবিলাকলৈকে বৈ আহে এতিয়া চাব ৰিপৰ্টেড বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাউণ্টেইন ডেভেলপমেণ্টে কি কৰিছে চাব ইন ইণ্ডিয়া স্নো পাৰ্চিষ্টেড ইন গংগা এণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড দ্য ইণ্ডাছ ৰিভাৰ বেচিন ড্ৰপ ছিগনিফিকেণ্টলি ইন 2024 তো বৰফ পৰাটো কমি গৈছে দ্য গংগা ৰিভাৰ বেচিন নোটেড ইটছ লোৱেষ্ট স্লো পাৰ্চিষ্টেঞ্চ ইন 22 years 17% বিলো দ্য লং টাৰ্ম হিষ্টৰিকেল এভাৰেজ ন'ন এজ দ্য নৰ্মেল তো নৰ্মেলতকৈ কিমান হৈছে 17% তলত মানে বৰষুণৰ যিটো মানে স্ন'ফলটো কমি গৈছে তো স্ন'ফল কমি যোৱা কি হ'ব এতিয়া তাৰ নদীবিলাকে পানী পোৱাত দিগদাৰ হ'ব তো পানী পোৱাৰ এটা সমস্যা সৃষ্টি হ'ব দেখা গৈছে এইবিলাক কিছুমান গোলকীয় কাৰণৰ কাৰণে বৃদ্ধি পাইছে স্নো পাৰ্চিষ্টেঞ্চ ইন ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেচিন ৱাজ 14.6% বিলো নৰ্মেল ইন 2024 It was worsened in 2021 when the average persistence was 15.5% below normal. In the Indus River Basin, snow persistence fell 23% below. তো ব্ৰহ্মপুত্ৰত কিমান দাম ড্ৰপ কৰিছে 14.6 নামিছে ইয়াত 23.3% কমিছে আৰু ভাৰতৰ বাহিৰত থকা আমু দৰিয়া ৰিভাৰত কিমান কমিছে 22.2% বিলো মানে স্নোফল হৈ আছে গতিকে দেখা যায় কি স্নোফল কম হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া নদীৰ পানীৰ ওপৰত এফেক্ট আহিব পানী কমি যাব There is a trend of decreasing below average snow persistence from east to west across Hindu-Kush Himalaya region. The most dramatic decline are in the east, where contribution of water supply is the highest. The reported analysis on snow persistence from 2003 to 2024 are compared the persistence of seasonal snow in November 23 to April 24 or historical records. তো আমাৰ নৱেম্বৰৰ পৰা এপ্ৰিল মাহত যে বৰফ পৰে তো তাত কি হৈছে বৰফ পৰা বহুত পৰিমাণে কমি গৈছে তো এইখিনি আমাৰ ডাটাবিলাক শ্ব' কৰি আছে বেছিক ডাটা হয় এতিয়া চাব ৰিজনবিলাক দেখাইছে হা এই যে বৰফ কমকৈ পৰিছে তাৰ ৰিজনবিলাক চাব এটা কি হৈছে উইক ৱেষ্টাৰ্ণ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হৈছে ৱেষ্টাৰ্ণ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আৰ ল' প্ৰেছাৰ ছিষ্টেম ডেট অৰিজিনেট অভাৰ দ্য মেডিটেৰিয়ান চি কাস্পিয়ান চি এণ্ড ব্লেক চি এণ্ড ব্ৰিং ৰেইন এণ্ড স্নো টু দ্য হিন্দুকুশ হিমালয় ৰিজন তো যেতিয়া আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ উইকত যেতিয়া ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ষ্টাৰ্ট হৈ হ'ল গতিকে আমাৰ তাত যিটো বৰফ আৰু বৰষুণ আহিব লাগিছিলে হিন্দুকুশ হিমালয়ত সেইটো এতিয়া আহিবলৈ পৰা নাই The region where this storm originated experienced persistently high sea surface temperature. The disruption weakened and delayed the arrival of western disturbance, resulting in reduced the winter precipitation and snowfall in the Hindu-Kush Himalaya region. So, এইখিনি regions আছিলে এতিয়া চাওক ইম্পৰ্টেঞ্চ বিলাক চাওক হা কি কাৰণে তেওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে The importance for the Ganga river basin because it milk contributes 10.3% of the Ganga's water versus 3.1% of glacier mills. মানে কি হয়
এই বৰফ পৰে যে এই বৰফ গলাৰ পৰা আমি গংগাৰ 10.3% পানী পাওঁ আৰু গ্লেচিয়াৰৰ পৰা পাওঁ 3.1%। তো দেখা যায় কি গ্লেচিয়াৰতকৈ এই স্ন'বিলাক পৰে, সেই স্ন'ৰ গুৰুত্ব বেছি আছিলে গংগাৰ পানীৰ কাৰণে। In the Brahmaputra, the Indus River basin as well, snowmelt brings 13.2% and around 14% of the water. তো প্ৰায় snowmelt 40% water যোগান ধৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইণ্ডাছ বেচিনত ৰেচপেক্টিভলি ভাৰ্চেছ 1.8 and 5%। মানে দেখা যায় কি গ্লেচিয়াৰতকৈ এই যিটো বৰফ পৰে ন তাৰ পৰা পৰা পানীটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, তাৰ এমাউণ্টটো বহুত বেছি গ্লেচিয়াৰ। গতিকে দেখা যায় কি যদি বৰফ পৰা কমি গৈছে ন নদীৰ পানী কমি যাব। Lower snow in 2024 may affect alcohol water availability, particularly most important in Indus Basin, Indo Basin, if there is less rainfall in early monsoon. The long-term experts say reforestation with native tree species can help ground retain more snow. Better weather forecasting and early warning system can also help local communities to prepare impending water stress due to low snow persistence. যদি কি হ'ব আমি ৰিফৰেষ্টেশ্যন কৰোঁ তেতিয়া এই স্নোৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব, কাৰণ অবভিয়াছলি বতৰ ভাল হৈ যাব। আৰু কি হৈছে যদি আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেম দিয়ে যে এইবাৰ বৰফ কম পৰিব, গতিকে পানীৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, মানুহবিলাকে পানীবিলাক ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। Need to reduce emissions which would mitigate increase sea surface and ground temperature. Obviously যিমানে আমি টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াইছো গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে, গ্ৰীণ হাউচ গেছ বাঢ়ি গৈছে, তো তাৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈছে। আৰু যদি এই গ্ল'বেল ৱাৰ্মিংটো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব সাগৰৰ পৃষ্ঠৰ টেম্পাৰেচাৰ আৰু মাটিৰ টেম্পাৰেচাৰ কমি যাব, যিটোৱে বৰফ কমকৈ পৰা ৰিজনটো কমাই দিব। এতিয়া প্ৰিলিমছৰ প্ৰশ্ন দিছে চাব। ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাউণ্টেইন ডেভেলপমেণ্ট ইজ বেছড ইন ক'ত আছে, এইটো আমাৰ আনচাৰ চাব, চাই আমাক অপশ্যনছত জনাব। এতিয়া চাওক ইউনিয়ন কেবিনেট গিভছ গো হেড টু ইনক্ৰিজ MSP অফ 14 খাৰিফ ক্ৰপছ। দ্য ইউনিয়ন কেবিনেটে কি কৰিছে মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ বা MSP কিমান কৰিছে, মানে যিটো পেডি ধানখিনিত কিমান কৰিছে প্ৰায় 5.35% ই বঢ়াই দিছে ফৰ কুইণ্টেল ফৰ দ্য আপকামিং 2024 to 25 খাৰিফ মাৰ্কেটিং ছিজন। দ্য কেবিনেটে কি কৰিছে MSP হাইক ফৰ অল 14 খাৰিফ ছিজন ক্ৰপছ in alignment with government clear policy in keeping MSP at 1.5 times above the cost of production calculated by government. তো তেওঁলোকে কত প্ৰডাকশ্যন কষ্ট বঢ়াইছে, বাজৰা ফল'ড বাই আহৰ দালি, মেইজ আৰু ব্লেক গ্ৰামৰ ওপৰত তেওঁলোকে এইখিনি বস্তু বঢ়াই লৈছে, হিচাপটো দি থোৱা আছে চাব। আৰু কি হৈছে পেডি কি হৈছে কি ক্ৰপ হৈছে, হয় নহয় পেডি ফিল্ড। তো তাত কি হৈছে MSP কিমান দিছে, প্ৰতি কুইণ্টলত 170 টকাকৈ MSP বঢ়াই দিছে, which will allow farmer margin of exactly 15%. তো ফাৰ্মাৰবিলাকে কি হ'ব প্ৰায় 15% প্ৰফিট তাত পোৱা এটা চান্সেছ আছে। এতিয়া চাব মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ। মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ কি হয় বা MSP পঢ়ি আছোঁ, এতিয়া মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচবিলাক কি হয় আমি চাওঁ। এইবিলাক হৈছে MSP is the guaranteed amount of paid to farmers when government buy their products. মানে কি হ'ব গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া বস্তু কিনিব ন তেওঁলোকে এটা ফিক্স পইচা দিব যে ইমানখিনি দিমেই, তো তাৰ ফলত কি হ'ব তেওঁলোকৰ এটা প্ৰফিট সদায় থাকি যায়। MSP is based on the recommendation of the Commission of Agriculture Cost and Prices, which consider various factors such as cost of production, demand and supply, market price trends, intercrop price parity. CACP is an attached office of the Ministry of Agriculture, Farmer of Welfare. It came into existence. তো দেখা গ'ল কি MSP থাকিলে কি হ'ব খেতিয়কসকলে এটা গেৰাণ্টি এমাউণ্ট পাব, যাতে কি হয় তেওঁলোকে যিমানে খেতি নকৰক কিয় তেওঁলোকৰ কি নহয় লোকচান নহয়। ঠিকে আছে। এতিয়া চাওক The Cabinet Committee Economic Affairs CCEA chaired by Prime Minister of India takes financial decision on the level of MSP. The MSP is aimed at ensuring remunerative prices to growers for their produce and encouraging crop diversification. তো যেতিয়া আপুনি এটা ফিক্স চৰকাৰৰ পৰা ষ্টাইপেণ্ড বা ইনচেণ্টিভ পাই থাকিব, তো আপুনি নতুন নতুন খেতি প্ৰতি গুৰুত্ব দিব, তো খেতিয়কৰ সুবিধাৰ কাৰণে চৰকাৰে এই ষ্টেপটো লৈছে। এতিয়া ক্ৰপছ আণ্ডাৰ CSP চাব MSP। এতিয়া MSP আণ্ডাৰত কি কি আছে, তাত প্ৰায় 14টা খাৰিফ ছিজন ক্ৰপ আছে, 6টা ৰবি ক্ৰপ আছে আৰু 2টা কমাৰ্চিয়েল ক্ৰপ আছে। ঠিক আছে। এতিয়া এই যে খাৰিফ ক্ৰপ বুলি কওঁ ন, এই খাৰিফ ক্ৰপবিলাক কি হয়, এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ মনচুনত হোৱা। ঠিকে আছে, এইবিলাক কেতিয়া হয় মনচুনত হোৱা। আমি খাৰিফ কৰি আছোঁ, কিন্তু আমি নিজে মনচুনত যিবিলাক হয়। তো খাৰিফ ক্ৰপৰ এক্সাম্পল কেনেকুৱা হৈছে এইবিলাক চাব, ৰাইচ,
মেইজ, বাজৰা, চয়াবিন এইবিলাক। আৰু এই খাৰিফ ক্ৰপবিলাক কেতিয়া হয়? তেওঁলোক বিশেষকৈ ষ্টাৰ্ট হয় মানে যেতিয়া ধৰক আমি মনচুনবিলাক আৰম্ভ হয় ন, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ? এই খাৰিফ ক্ৰপবিলাকৰ খেতি আৰম্ভ কৰোঁ। এইবিলাক কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে? এইবিলাকে ৰেইন ৱাটাৰৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে, ঠিকে আছে? এইবিলাকে ৰেইন ৱাটাৰৰ ওপৰত বহুতখিনি ডিপেণ্ড কৰে। আৰু মানে কি হয়, এইবিলাক স্পেচিয়েলি কেতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ? জুন মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এইবিলাক আমি অক্টোবৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহতো এইবিলাক আমি হাৰ্ভেষ্টিং কৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এতিয়া চাওক ৰবি ক্ৰপ হা, এই ৰবি ক্ৰপবিলাক কি হয়? এইবিলাক আমি কি বুলি কওঁ? উইণ্টাৰ ক্ৰপ বুলি কওঁ। উইণ্টাৰ ক্ৰপ বুলি কওঁ। এইবিলাক কেতিয়া লগোৱা যায়? এইবিলাক লগোৱা যায় অক্টোবৰ টু নৱেম্বৰত লগোৱা যায়, ঠিকে আছে? এইবিলাক অক্টোবৰ টু নৱেম্বৰত লগোৱা যায়। আৰু এইবিলাক কেতিয়া লগোৱা যায়? জুন জুলাই মাহত লগোৱা যায়। এই যিখিনি আমাৰ খাৰিফবিলাক জুন জুলাই বা মনচুন ছিজনত, আৰু উইণ্টাৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰত এই খাৰিফবিলাক বা ৰবি ক্ৰপবিলাক লগোৱা যায়। ৰবি ক্ৰপবিলাক কেনেকুৱা হৈছে? সেইবিলাক হৈছে হুইট, বাৰ্লি, ওটছ, মাষ্টাৰ্ড, এইবিলাক কি হৈছে? ৰবি ক্ৰপ। আৰু বাকীবিলাক কমাৰ্চিয়েল ক্ৰপত কি গ'ল? কমাৰ্চিয়েল ক্ৰপত আমাৰ আহি গ'ল চাহ আহি গ'ল, কফি আহি গ'ল, জুট আহি গ'ল, এইবিলাক কমাৰ্চিয়েল ক্ৰপৰ ভিতৰত আহি যায়। তো ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ। এতিয়া মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি দিছে চাব হা। ইট মেক্স ফাৰ্মাৰ্ছ ফাইনেন্সিয়েলি চিকিউৰ এগেইনষ্ট ফাৰ্জেছ অফ প্ৰাইচ ইনষ্টেবিলিটি ইন দ্য মাৰ্কেট এণ্ড ৰিস্ক অফ ক্ৰপ ফেইলিয়ৰ এণ্ড লেছ প্ৰডাকশ্যন। এতিয়া কি হ'ব? তেওঁলোক এটা মিনিমাম পইচা দিবই, গতিকে তেওঁলোকৰ খেতি বেয়া হ'লেও বা প্ৰডাকশ্যন কম হ'লেও তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা সেইটো পইচা পাব। গতিকে কি হ'ব? তেওঁলোকে খাই লৈ থাকিবৰ ব্যৱস্থা আছে। তো সেইকাৰণে কি হৈছে? কেতিয়াবা খেতি বেয়া হ'লে কৃষকৰ বহুত বেছি লছ হৈ নাযায়। Minimum support price send a price signal to market that if merchants don't offer higher price than MSP, the farmer may not sell them his produce. Does it acts an anchor or benchmark for agro commodity? তো কি কৰে? যেতিয়া চৰকাৰে এটা মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ দিছে ন, ই যিবিলাক বেপাৰীক জনাই দিয়ে যে আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ বেছি পইচা নিদিয়ে বা খেতিয়কে কৰিব পইচা বস্তু বেছি হ'ব, খেতিয়কে চব বস্তু চৰকাৰক বেছি দিব। তো এই যিবিলাক প্ৰাইভেট বিজনেছমেন আছে, তেওঁলোক বাধ্য যে তাতকৈ ওপৰৰ দামত বস্তু খেলে। সেইকাৰণে মাজতে যেতিয়া মানে এই MSPটো উঠাই দিয়া কথা হৈছিলে, খেতিয়কে বহুত বিদ্ৰোহ কৰিছিলে। MSP are announced at beginning of the sowing season. This helps farmer make informed. আৰু যেতিয়া মানে এই খেতি কৰা আৰম্ভ কৰে ন, ষ্টাৰ্টিঙতে নাঙল সিঁচা কামতে এইখিনি কৈ দিয়ে তেওঁলোকক। তো খেতিয়কবিলাকে গম পায়, ফাৰ্মাৰবিলাকে গম পায় যে তেওঁলোকে এতিয়া কেনেকুৱা টাইপৰ ক্ৰপ ল'ব, কেনেকুৱা প্ৰফিট হ'ব, তেওঁলোকে গম পাই যায়। MSP is used as a tool to incentivize production of specific food crops, which in shortly in supply. MSP motivates farmer to grow targeted crop and increase production. It helps in enhancing the pursuing capacity of the farmers. The এতিয়া চাওক কনচাৰ্ণ ৰিলেটেড টু MSP ইন ইণ্ডিয়া। MSPৰ কি কনচাৰ্ণ আহিছে? দ্য MSP ইজ অফিচিয়েলি এনাউন্সড ফৰ 23 ক্ৰপছ অনলি টু ৰাইচ এণ্ড হুইট আৰ এক্সটেন্সিভলি প্ৰডিউচ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউট আণ্ডাৰ নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট NFSA. The risk crop, the MSP implementation is ad hoc and insignificant. This means that majority of farmers growing non-target crops do not benefit from the MSP. তো কি হৈছে? অকল ৰাইচ আৰু হুইটে আমাৰ বহুলভাৱে মানুহে চৰকাৰে মানে হেৰি কৰে, MSP দিয়ে। তো বাকী যদিও বিভিন্নবিলাক আছে, তো সেইবিলাকৰ মানে কি হৈছে? ভেলুটো কমি গৈছে, বা তেওঁলোকৰ ওপৰত কিমান এফেক্টলি MSPৰ কামবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব সেই বিষয়ে ক'ব নোৱাৰি ভালকৈ। The focus on MSP for rice and wheat has led to a skewed cropping pattern in favor of those two staples. The over-emphasis on this crop can have ecological, economic, and nutritional impact. The MSP-based procurement system often involved intermediaries such as middlemen, commission agent, and official form of agriculture produce market committee. তো এইবিলাক থাকিলে, তো MSP থকাৰ পাছত কি হৈছে? এতিয়া কিছুমান মিডিলমেন সোমাব, তাত কিছুমান কমিটিৰ মানুহে খুজিব, কিছুমান এজেণ্ট থাকিব। তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে? প্ৰডাকশ্যনত মানে হেম্পাৰ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে আমি আপোনাক ছাপৰ্ট দিম, তাৰ বিনিময়ত আপুনি ইমান পাৰ্চেণ্ট দিব লাগিব, আপুনি আমাক পইচা দিব লাগিব। তো এইবিলাক কিছুমান প্ৰব্লেম আছে যিবিলাক MSP ইমপ্লিমেণ্টত অকণমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে।
The smaller farmers, in particularly, may find it challenging to assess this channel, leading to inefficiencies and reduced benefit from them. তো অবভিয়াছলি সৰু ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকলে এই সকলোবিলাক সুবিধা বা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় The government shoulders a significant financial burden in procuring and maintaining buffer stock for MSP supported crops. আৰু চৰকাৰৰ কি হয় MSP তেওঁলোকে ফিক্স পইচাত কিনিবই লাগিব তো তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে বাফাৰ পইচা থৈ দিব লাগে নলৰাকে যিটো তেওঁলোকে বেলেগ কামত ইউজ কৰিব পাৰিলে হয় যে তেওঁলোকে MSP কিনিবই লাগিব কেতিয়াও পইচা দিবই লাগিব তো সেইটো চৰকাৰৰ ওপৰত বোজ আহি পৰে এটা প্ৰিলিমছৰ প্ৰশ্ন দিছে ৰিচেণ্টলি দ্য ইউনিয়ন কেবিনেট গিভ ইটছ নট টু ৰাইজ মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ MSP ফৰ পেডি বাই আমাৰ এইটো শ্লাইডত আনচাৰটো পাই যাব আমাক লিখি কেনে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন জনাব এতিয়া চাওক স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হা এইটো চাই যাওক আনএমপ্লয়মেণ্ট কণ্টিনিউজ টু বি এ মেজৰ ইছ্যু ইন ষ্টেট সঁচা কথা আমাৰ ভাৰতত আনএমপ্লয়মেণ্ট বহুত বাঢ়ি গৈছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে যিবিলাক ইণ্টাৰভেনশ্যনছ কৰিছে সেইবিলাকে আউটকামৰ কাৰণে মানে মিলা নাই এতিয়া অসম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছনত চাব এষ্টাব্লিছ আণ্ডাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কিল এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ মিছন কি হৈছে ইকুইপ আনএমপ্লয় ইউথ উইথ কোৱালিটি স্কিল ট্ৰেইনিং ফৰ মিনিংফুল এমপ্লয়মেণ্ট তো কি হৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক স্কিল দিয়া কথা কৈছে যাৰ ফলত তেওঁলোকে এমপ্লয়মেণ্ট কৰিব পাৰে ৰিজাল্ট কি হৈছে যিমানখিনিয়ে ট্ৰেইনিং পাইছে আনএমপ্লয়ড হৈছে চিধা কথা ট্ৰেইনিং থাকিলে নহয়তো তাক ইউজ কৰা জাগাও লাগিব আমাৰ অসমত কি হৈছে ট্ৰেইনিং চবে লয় কত ইঞ্জিনিয়াৰ বেকাৰ বহি আছে কত ITI পাছ কৰা জেই ল'ৰা বেকাৰ বহি আছে চবৰ কাৰিকৰী শিক্ষা আছে কাৰণটো কি তেওঁলোকক ফৰ্মেশ্যন কৰিব পৰা নাই গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক গ্ৰেণ্ট আছে সা সুবিধাবিলাক নাপায় দেখাত চৰকাৰৰ বহুত কিবা কিবি আঁচনি আছে কিন্তু আপুনি যদি ভালদৰে ল'ব জানে বহুত মেৰপাক থাকে ইমান সহজ নহয় আঁচনি এটা লোৱা আপুনি কালি ভাবিলে বোলে মই ঘপককৈ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী ষ্টাৰ্ট আপ কৰোঁ কিবা কৰোঁ আপোনাৰ প্লেনিং চৰকাৰী মেয়াৰ পাছত থাকি গুচি যাব নামতহে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা গৈছে একচুৱেলি সুফলবিলাক আমি পোৱা নাই হা ষ্টিল আমি এই বিষয়ে জানিব লাগিব চাওক নিডটো কি আছে নিড আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট শুড কণ্ডাক্ট ৰেগুলাৰ ইভলিউশ্যন এণ্ড আইডেণ্টিফাই এড্ৰেছ প্ৰব্লেম এৰিয়া Proper implementation can create a skilled workforce capable of thriving in a competitive job market. Many youth lack employability, particularly in vocational and semi-technical skill. সঁচা কথা আমাৰ কি হৈছে কাৰিকৰী শিক্ষাবিলাক অত্যন্ত কম তো সেইকাৰণে কি হৈছে কাৰিকৰী শিক্ষা নথকা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত কাম কৰিব নোৱাৰে Outsiders dominate these sectors due to local youth reluctance to develop necessary skill. আৰু কি হয় আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী শিকিবও নোখোজে আৰু সেইকাৰণে কি হৈছে বাহিৰৰ মানুহে এইবিলাক কামত সোমাই গৈছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত ফেইল টু প্ৰমোট ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন এফেক্টিভলি আৰু চৰকাৰৰ কি হৈছে এই যে কাৰিকৰী শিক্ষাৰ জ্ঞানবিলাক দিব লাগিছিল ন সেইবিলাক দিয়াত চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ সফল হোৱা নাই তেওঁলোকে মানে মাজত সজাগতা আনিব পৰা নাই যে ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যনটোৰ কিমান গুৰুত্ব আছে ইম্পেক্ট চাব দ্য লেক অফ এমপ্লয়েবিলিটি ইজ হিণ্ডাৰিং ষ্টেট হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট সঁচা কথা যেতিয়া আমাৰ এতিয়া এমপ্লয়েবিলিটি কমি গৈছে তো হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপ হোৱা নাই ইট ইজ এ ছিগনিফিকেণ্ট ছ'চিঅ' ইকনমিক ইছ্যু ডেট ৰিকুৱাৰ্ছ আৰ্জেণ্ট এটেনশ্যন ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট তো এইটো গভৰ্ণমেণ্টে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগিব এই বিষয়ত এতিয়া চলিউশ্যন চাব হা কি আছে বেষ্ট এষ্টাব্লিছ এ লং টাৰ্ম মেকানিজিম ফ্ৰম চেল্ফ ডেভেলপমেণ্ট ক্ৰিয়েট লিংকেজ উইথ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড মাৰ্কেট এতিয়া কি হ'ব আপুনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলি নহয় বহুতেই ইণ্ডাষ্ট্ৰি খোলাৰ পিছত বন্ধ হৈ যায় কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু মাৰ্কেটত এটা লিংক গঢ়াব লাগিব এই লিংকটো চৰকাৰে কৰিব লাগিব এই কামবিলাক কিন্তু চৰকাৰে কি কৰে কিছুমান স্পেচিফিক মানুহক গুৰুত্ব দিয়ে দেখা যায় ভাৰতবৰ্ষত ধনীবিলাক ধনী দুখীয়া দুখীয়া মাজতে চ'লাৰ পেনেলৰ প্লেনিং আহিলে চ'লাৰ পেনেলৰ কণ্ট্ৰেক্ট আহিলে গোটেইবিলাক দিল্লীতে ভাগ হৈ আহিছে লোকেল ভেণ্ডৰবিলাকে এনেই মুখমালি বহি থকাতে গ'ল তো এইবিলাক ইছ্যু আছে চৰকাৰে কিছুমান জনসাধাৰণৰ ভালৰ সৰু শ্ৰেণীৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব এনি টাইম যদি অকল ধনী শ্ৰেণীৰ কাৰণে চৰকাৰৰ কামবিলাক চলি থাকে তেতিয়া মানুহৰ অৱস্থাটো বেয়া হোৱা স্বাভাৱিক ইম্প্ৰুভ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ছাপৰ্ট ফৰ ITI এণ্ড পলিটেকনিক তো কি কৰিব লাগিব ITI আৰু পলিটেকনিকবিলাকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক উন্নত কৰিব লাগিব ITI বিলাকে আজিও চাব আপুনি ITIত যদি যায় আচৰিত হ'ব আজিও সেই লেট মেচিনত ঘঁহি আছে আপোনাৰ সেই ড্ৰিল মেচিনত ড্ৰিল কৰিব ভালকৈ শিকা নাই তেওঁলোকে সেয়া কি বুলি কয় জববিলাক আজিও তেওঁলোকে হেৰিয়ে মানে ফাইলেৰে ঘঁহি ঘঁহি সৰু কৰি আছে এইবিলাক ITI ব্যৱস্থা শেষ হৈ গৈছে এইবিলাক ITI আজি পঢ়ি লাভ নাই আজিকালি ITIত আপোনালোকে CNC মেচিন চলাব পাৰিব লাগিব আপোনালোকে নতুন নতুন কি বুলি কয় ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰিব জানিব লাগিব তো অসমৰ ITI সমূহত গ'লে দেখিবলগীয়া অৱস্থা অত্যন্ত নথৈ বছৰ ITIৰ পৰা সেই ল'ৰা এটাই চাৰ্টিফিকেটখন লৈ কোনোবা এটা চৰকাৰী চাকৰি বা অইলত চাকৰি লোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ কাম নাই সি ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিলে কেপেবল নহয় আৰু কি দিছে এড্ৰেছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল কনষ্ট্ৰেইন টু এনহেন্স ট্ৰেইনিং কোৱালিটি তো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ অভাৱ আছে শিক্ষকৰ অভাৱ আছে ৰিচেণ্টলি নিউজত ওলাই গৈছে ITI খুলি দিলে তাত শিক্ষক দিয়া নাই তো শিক্ষক নিদিলে কি লাভ হ'ব তো এইবিলাক বহুত ইছ্যু আছে খুলি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিল্ডিংটো বনাই থ'লে নহয় তাত শিকাবলৈ টিচাৰ দিব লাগিব এই সকলোবিলাক চৰকাৰে গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা কিন্তু চৰকাৰে জাষ্ট নামত খুলি গৈছে ভিতৰত কি হৈছে চোৱা নাই এষ্টাব্লিছ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ
for skill upgrade in every development block. Center should focus on vocational education and entrepreneurship development. Run training centers professionally with ties to trade and commerce bodies. Engage professional service provider for effective training. সঁচা কথা ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ ইউজ কৰিব লাগিব যিবিলাকে একচুৱেলি কামটো কৰে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব লগাব লাগিব তো এনেই মানে টেম্পৰেৰীকে টিচাৰ দি আই টি এখন চলাই আছে এইবিলাক মিনিংলেছ হয় collaborate with the center to implement holistic skill development policy, address growing demand for vocational and technical job through training and exposure. It's a way forward addressing unemployment problem, focusing on skill development and employability. এতিয়া চাওক কি skill development scheme আছে এটা আছে কি প্ৰধানমন্ত্ৰী কুশল বিকাশ যোজনা চমুকৈ PMKVY ই কি কৰে এটা অবজেক্টিভ ইয়াৰ অব কি হৈছে ই এটা চাৰ্টিফিকেশ্যন স্কিম হয় হা ই কি কৰে আমাৰ ইউথ বিলাকক ট্ৰেইনিং দি চাৰ্টিফিকেট দিয়ে ই কি দিয়ে চাৰ্টিফিকেট দিয়ে দি কেনে কয় কি বোলে আপোনালোকে এই কামত মানে এইবিলাক কোৰ্চ শিকিলে তো আপুনি ফেক্টৰীত বোলে এমপ্লয়ড হ'ব লাগে কিন্তু চাৰ্টিফিকেট থাকিলে না আচলতে কি শিকিছে এইটো গুৰুত্ব দিব লাগে নহয় আৰু কি আছে সংকল্প স্কিম আছে এই সংকল্প স্কিমৰ পৰা কি হৈছে সংকল্প স্কিম কি কৈছে চৰকাৰক ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা লোন দিছে হা প্ৰায় 1650 কোটি টকা চৰকাৰক লোন দিছে আৰু লোনৰ পৰা আমাৰ এইটো কোনে দিছে ৱৰ্ল্ড বেংকে দিছে দেই ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা ভাৰত গভৰ্ণমেণ্টে লোন লৈছে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা আৰু কি কৈছে এই সংকল্প স্কিমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মানুহৰ স্কিলবিলাক ডেভেলপিং কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু এটা কি আছে উডান স্কিম আছে আৰু কি আছে ষ্টাৰ স্কিম আছে হা এই ষ্টাৰ স্কিমৰ পৰা কি কৰিছে 3 পৰা 18 বছৰ 3 to 18 ইয়াৰ্ছৰ ষ্টুডেণ্টসমূহ স্কুলসমূহৰ পৰা চোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যাতে বৌদ্ধিক বিকাশ হয় টেকনিকেল বিকাশ হয় ন তাৰ কাৰণে ষ্টেপ লোৱা গৈছে তাৰ পৰা পলিটেকনিক স্কিমবিলাক আছে শিক্ষাক ভকেলাইজেশ্যন কৰিছে ভকেলাইজেশ্যন মানে কি ভকেচনেলাইজেশ্যন কৰা মানে কি কাৰিকৰীকৰণ কৰিছে শিক্ষাত কাৰিকৰী ফিল্ডটো বেছিকৈ বঢ়াই দিছে ভকেচনেল ট্ৰেইনিংবিলাক দিছে আপোনালোকে দেখিব এতিয়া কেনেকুৱা হৈ গৈছে আমাৰ ডিগ্ৰীৰ মাধ্যমৰ কোৰ্চবিলাকতো ভকেচনেল শিক্ষা বা ভকেচনেল ছাবজেক্ট এটা গুৰুত্ব বাঢ়ি গৈছে আৰু ভকেচনেল ছাবজেক্ট থাকিলে কি হয় ন মানুহে হাতে কাম কৰি কেনে খাই চলি থাকিব পাৰে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট দেখাইছে তাত কিমান ৰেটবিলাক চাই যাব অসমতো দেখাইছে 1.7% দেখাইছে যথেষ্ট কম দেখাইছে আৰু হাইয়েষ্ট আনএমপ্লয়মেণ্ট ক'ত আছে লাক্ষাদ্বীপত আছে ঠিকে আছে লোৱেষ্ট ক'ত আছে আনএমপ্লয়মেণ্ট ত্ৰিপুৰাত আছে এতিয়া APSC CE মেইনছৰ এটা 2023ৰ প্ৰশ্ন আছিলে এইটো চাব দ্য লেক অফ এমপ্লয়েবিলিটি এমং ইউথ ইজ এ মেজৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ইছ্যু ইন আছাম analyze the reason for the situation and process a multidisciplinary approach to enhance skill development and employability in the state 250 শব্দত লিখি আমাক জনাব এতিয়া চাওক আমাৰ লাষ্ট টপিক কণ্টেইনাৰ পোৰ্ট পাৰফৰ্মেন্স ইনডেক্স 9 of Indian ports have found their position among top 100 global ports in CPPI তো ভাৰতৰ 9টা পোৰ্টে কি কৰিছে CPPI ৰিপৰ্ট কৰা দিয়াৰ ৰিপৰ্টত প্ৰায় মানে 100টা গ্লোবেল পোৰ্টৰ ভিতৰত সোমাই আছে এইটো কোনে হেৰি কৰে ই ডেভেলপ বাই ৱৰ্ল্ড বেংক এণ্ড S&P গ্লোবেল মাৰ্কেট ইণ্টেলিজেন্স The index is comparable assessment of performance based on vessel timing port. It will help to identify opportunities to improve a terminal or a port that will ultimately benefit all public and private stakeholders. গতিকে তাৰ লাভৰ ওপৰত চাই কাৰ লাভ বাঢ়ি আছে টপ ৰেট কণ্টেইনাৰ যিটো পৰ্ট আছিলে সেইটো ক'ত আছে য়াংচান পৰ্ট চাইনা তো তাৰ কি হৈছে আটাইতকৈ বেছি প্ৰফিট হোৱা পৰ্ট হয় সেইটো গতিকে এইবিলাক আছিলে আমাৰ যি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকসমূহ গতিকে তাত আনএমপ্লয়মেণ্ট ইছ্যুটো আছিলে ঠিক সেইদৰে চাইবাৰ স্পেচৰ টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে গতিকে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবিলাক চাই থাকিব আমাক লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব আমি সদায় এনেকুৱাকৈ নতুন আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকসমূহলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহি থাকিম তো সেইকাৰণে এগেইন ৱেলকাম টু কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ বাই দ্য অফিচাৰ্ছ ফৰ দ্য অফিচাৰ ধন্যবাদ বিদায়